ओम शांति 12 जून 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा सही रथरे आसुछंती जे कि प्रथमे प्रथमे भक्ति आरंभ करिथिले जे प्रथम नंबर पूज्य आत्मारू पूजारी होई जाइछंती। एही रहस्य को तुमे माने समस्तंकु स्पष्ट भावरे सुनाओ। बाबा सही रथरे आसुछंती जे कि प्रथमे प्रथमे भक्ति आरंभ करिथिले जे प्रथम नंबर पूज्य आत्मारू पूजारी होई जाइछंती। एही रहस्य को तुमे माने समस्तंकु स्पष्ट भावरे सुनाओ। प्रश्न बाबा निजर उत्तराधिकारी पिला मानकु केउ संपत्ति देबा पई आसीछंती। बाबा निजर उत्तराधिकारी पिला मानकु केउ संपत्ति देबा पई आसीछंती। उत्तर बाबा सुख शांति प्रेमर सागर अटंती। एही समस्त संपत्ति तुमको उइल करूछंती। एभली उइल करी देउछंती जहा कि तुमे 21 जन्म पर्यंत भोग करुथिबो शेष हेबो नाही। तुमको कौड़ीरू हीरा भली मध्य करी देउछंती। तुमे माने बाबांक ठारू सारा संपत्ति जोग बल आधार रे ही प्राप्त करूछ। जोग बिना संपत्ति मिली पारिबो नाही। ओम शांति। शिव भगवान वाच वर्तमान निराकार शिव भगवान को तो समस्ते मानुछंती। एकमात्र निराकार शिव ही अटंती जहांकर समस्ते पूजा करुछंती। बाकी जेते सबु देहधारी अछंती समस्तंकर साकार रूप अछि। प्रथमे प्रथमे आत्मा निराकार थिला पुणी साकार हेला। जेतेबेले आत्मा साकार हेउछि अर्थात शरीर रे प्रवेश करुछि सेतेबेले तार पाठ चालुछि। ब्रह्मलोकरे तो कौनसी पाठ नाही। जेमिति अभिनेता मानी घरे थिला बेले ड्रामार कौनसी अभिनय करंती नाही, स्टेज को आसिला परे ही अभिनय करिथांती। सेमिति आत्मा माने मध्य एठाकु आसी शरीर माध्यम रे अभिनय करुछंती। तेबे मिलिथिबा अभिनय उपरे ही सब किछि निर्भर करे। आत्मा आत्मा भितरे तो कौनसी प्रभेद नाही। जेपरि तुमर आत्मा सेमिति यांकर आत्मा। बाबा परम आत्मा कौन करुछंती तांकर कर्तव्य कौन ताहा जानिबाकु हेबो। केही राष्ट्रपति अटंती केही राजा अटंती तेबे एहा आत्मार वृत्ति अटे ना। एमाने पवित्र देवता अटंती सेथिपाई एमानकु पूजा करा जाए। एबे तुमे बुझी पारुछ जे लक्ष्मी नारायण एही पाठ पढ़ी विश्वर मालिक होइछंती। तेबे किए करिले? परम आत्मा करिले। तुमे आत्मा माने मध्य एही पाठ पढ़ाउछ। सबुठारु बड़ कथा एहा जे बाबा आसी तुम मानकु पढ़ाउछंती एवं राजयोग शिखाउछंती। एहा केते सहज, एहाकु कुहा जाए राजयोग। बाबांकु मने पकाइबा द्वारा आमे सतो प्रधान होई जाउछु। बाबा तो सदा सर्वदा सतो प्रधान। तेणु मनुष्य तांकर केते महिमा गान करुछंती। भक्ति मार्ग रे केते फल केते क्षीर आदि अर्पण करुछंती किंतु किछि बुझु नाहंती। देवता मानकर पूजा करुछंती। शिवंक उपरे क्षीर फूल आदि अर्पण करुछंती किंतु किछि भी जानि नाहंती। देवता माने तो राजत्व करिथिले। अच्छा तेबे शिवंक उपरे काहेकि अर्पण करुछंती? सिए एपरि की कर्तव्य करिथिले जेउथि तांकु एते पूजा करुछंती? देवता मानक विषय रे तो जଣା अछि जे सेमाने स्वर्गर मालिक अटंती किंतु सेमानकु एभली किए कराइले एकथा जଣା नाही। सेही भली समस्ते शिवंकर मध्य पूजा करुछंती किंतु बुद्धि रे नाही जे ये भगवान अटंती। तेबे भगवान एमानकु एही भली देवता करिछंती। दुनिया रे केते भक्ति करुछंती किंतु केही तांकु जानि नाहंती। तुमे माने मध्य शिवंकर पूजा करिथिबो। एबे तुमे सब किछि बुझी पारुछ। आगरु किछि जानि नथिलो तांकर कर्तव्य कौन एवं से केउ सुख देउछंती ए विषय रे किछि भी जଣା नथिला। कोन एही देवता माने सुख देउछंती कि?
ଯଦିଓ ରାଜା ରାଣୀ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଶିବ ବାବା ଏହିଭଳି କରିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ସବୁ ମହିମା ବାବାଙ୍କର। ଏମାନେ ତ କେବଳ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଜା ବି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାକି ଏମାନେ କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ କରୁଥିବେ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କୁହାଯାଏ। ବାବା ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲିଙ୍ଗ ଆକାରରେ ତୁମେ ପୂଜା କରୁଥିଲ, ପରମ ଆତ୍ମା କହୁଥିଲ। ତେବେ ପରମ ଆତ୍ମାରୁ ପରମାତ୍ମା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିନଥାନ୍ତି କି ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ କେବଳ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ନାମ ରୂପରୁ ନିଆରା ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଆଦି ଅର୍ପଣ କରିବା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଆକାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିରାକାର ବୋଲି ତ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବେ, ଫାଲତୁରେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏକଥା ବୁଝାଇବା ତ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ଏଠାରେ ବାବା ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥାଆନ୍ତି, କଳି ଯୁଗରେ ନଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏଠାରେ ରାମରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସେଭଳି ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ କଳା ଚିତ୍ର ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟାକୁ ଜିତିଲେ ଜଗତ ଜିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା କଳା ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ ଏକଥା ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ କାହାର ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପୂଜ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କଳା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସି ଗୋରା ହେଉଛ, ପୁଣି କାମ ବିକାର ରୂପୀ ଚିତାରେ ବସି କଳା ହୋଇଯାଇଥାଅ। ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ବିକାରୀ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଦେବତା ତ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ସ୍ମାରକୀ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶିବ ବାବା କେବେ କଳା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ତ ହୀରା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୀରା ଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ କେବେ କଳା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି? କେହି ଚିତ୍ରକାର କଳା ହୋଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳା କରିଦେଇଥିବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କି ଦୋଷ କଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ କଳା କରିଦେଲ? ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋରା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ତ ସର୍ବଦା ଗୋରା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏଭଳି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ କିଛି ବି ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୀରା ଭଳି କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସର୍ବଦା ଗୋରା ଯାତ୍ରୀ ଅଟେ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଯେ ମୋତେ କଳା କରିଦେଲେ? ଏବେ ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ? ତାହା ତ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ଯେମିତି ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଫାଦରଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେ କିଭଳି ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଲେ। ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ଥିଲେ, ନା ବହୁତ ଗରିବ ନା ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲେ। ବାବା ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟମ ହେବା ଦରକାର, ନା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ନା ବହୁତ ନୀଚ। ବାବା ହିଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଅ। ଆରେ ଆତ୍ମା ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖି ହେବ କି? ଏହା ତ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର ଏହି ଚକ୍ଷୁରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କହୁଛ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କେହି ଶରୀରଧାରୀ ହୋଇଥିବେ।
ନିରାକାର କିପରି ପଢ଼ାଇବେ? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଯେମିତି ତୁମେ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରୁଛ, ତେବେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି ନା? ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହୁଛି, ତେବେ ଆତ୍ମାବାଚ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାବାଚ ବୋଲି କହିବା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ, ତେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିବ। ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେବଳ ଆତ୍ମା ହିଁ ରହୁଛି। ବାକି ବାଣୀରେ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଶରୀରର ମାଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ବାବା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କାହାର ଶରୀରର ଆଧାର ନେବେ ନା? ତାଙ୍କୁ ରଥ କୁହାଯାଉଛି, ନଚେତ୍ ବାବା ଶୁଣାଇବେ କିପରି? ବାବା ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣାର କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଜ୍ଞାନର କଥା। ତେବେ ସିଏ କିପରି ଆସିବେ? କାହା ଶରୀରରେ ଆସିବେ? ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସିବେ। ତେବେ କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସିବେ, ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ରଚୟିତା ନିଜେ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିପରି ଏବଂ କାହା ରଥରେ ଆସୁଛି? ପିଲାମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବାବାଙ୍କର ରଥ କିଏ? ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହାର କାହାର ସବୁ ରଥ ତିଆରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ତ ଭଗବାନ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସିବି, ଏକଥା ତ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଅବତରଣ ଭାରତରେ ହିଁ ହେଉଛି। ତେବେ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କାହାର ଶରୀରରେ ଆସିବି? କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିବି? ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ରଥରେ ଆସିବି। ଏହା ତ ହେଉଛି ହିଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦୂର ଦେଶ କେ ରେହନେୱାଲା ଆୟା ଦେଶ ପରାୟା। ଦୂର ଦେଶର ନିବାସୀ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ। ଏହାର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅବିନାଶୀ ଭାରତ ଖଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ କାହା ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ସିଏ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ତ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା କୌଣସି ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହଠ୍ ଯୋଗୀ, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ। ବାକି ରହିଲେ ଭାରତବାସୀ ଭକ୍ତ। ତେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଭକ୍ତର ଶରୀରରେ ଆସିବେ? ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯିଏକି ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ। ଭକ୍ତିର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତରେ ଭକ୍ତ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। କହିବେ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଏମିତି ତ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। କାଲିକି ଯଦି କାହାର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯିବ, ତେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏହି ଜନ୍ମର ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା ନା? ତେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତ ବାବା ଆସିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଶରୀରରେ ଆସୁଛି, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପରରୁ ହିଁ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ହିସାବ କିତାବ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁ କେତେ ଗୁପ୍ତ କଥା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସୁଛି, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ପୂଜାରୀ ହେବ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ରଥ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଇଏ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ୟାଙ୍କର ହିଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ୟାଙ୍କୁ ହିଁ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ରାଜା ହେବାର ଅଛି। ଇଏ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ, ତେବେ ଭକ୍ତିର ଫଳ ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଇଏ କିଭଳି ମୋ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଗଲେ, ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଲେ। ଏତେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଧନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ରୁଦ୍ରଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରୁଦ୍ର ଶିବ ବାବା, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ଏହି ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଟେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଯଜ୍ଞ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ଦୁନିଆରେ ତ ଯଜ୍ଞରେ ବହୁତ ଆହୁତି ଆଦି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଆହୁତି କ'ଣ ଦେଉଛ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ହୁସିଆର ହୋଇଯିବୁ, ପୁଣି ସାରା ଦୁନିଆ ଏଥିରେ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ।
ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ଯେତେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଥାଏ ସେ ସବୁକୁ ଆହୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ମହିମା ହୋଇଥାଏ। ବାବା ତ ବହୁତ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏକଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିପରି ଜାଣିବେ? ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ଶକ୍ତି ତ କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି କହିଦେଉଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି, ବାସ୍। ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେବେ ସେହି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା କେଉଁଠାରୁ? ବାବା ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସିଏ କ'ଣ ଏମିତି ଦେଇଦେବେ କି? ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନେଉଛ। ସେ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ପୂରା କଳଙ୍କ ଭରି ରହିଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ପୁରୁଣା ଦେଶ, ପୁରୁଣା ଶରୀର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ସବୁ ଭରି ରହିଛି ମୋ ବ୍ୟତୀତ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଛଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କଳଙ୍କ ଛଡ଼ାଇଲା ବାଲା ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ପରମ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ଏ ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦରକାର। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ସବୁକିଛି ଉଇଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେ ସବୁକିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଇଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ। ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଥିଲେ ପୁଣି କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଯଦି କେହି କୋଟିପତି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁକିଛି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ସାହୁକାର ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି। କଳଙ୍କ ଭରି ରହିଛି। ଯିଏ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ କଳଙ୍କ ଭରିଯାଇଛି। ଇଏ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ବାବା ତ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ସିଏ କେବେ ଓଲଟା କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସବୁ କଥା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏକଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିପରି ଜାଣିପାରିବେ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ନିଜେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସେସବୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଇବା, ପିଇବା, ରହିବା ସବୁକିଛି ମଝି ମଝିଆ ସାଧାରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ନୁହେଁ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପିତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ନିଜେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସେସବୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଇବା, ପିଇବା, ରହିବା ସବୁକିଛି ମଝି ମଝିଆ ସାଧାରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବା ଯେଉଁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଯେଉଁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ,
ପବିତ୍ରତାର ଗହନ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ମହାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପବିତ୍ରତାର ଗହନ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ମହାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପବିତ୍ରତା ଶକ୍ତିର ମହାନତାକୁ ଜାଣି ପବିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜ୍ୟ ଦେବାତ୍ମା ଏବେଠାରୁ ହୁଅ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏବେ ନ ହୋଇପାରିଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ହୋଇଯିବ। ନା, ବହୁତ ସମୟର ଜମା ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତି ଶେଷ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ। ପବିତ୍ର ହେବା କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇ ରହୁଛ, ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତା ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ ଅଟେ। ଚାହେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ ହେବା, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମହାନ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ: ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକମ୍ପନ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକମ୍ପନ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ, ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ। ପିତା ନିରାକାର ପଢ଼ାଅନ୍ତି ପାଠ, ପାଉଣା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଉଡ଼ିରୁ ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି ହୀରା ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ପିତା ନିରାକାର ପଢ଼ାଅନ୍ତି ପାଠ, ପାଉଣା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଉଡ଼ିରୁ ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି ହୀରା ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ପଢ଼ୁଥିବି ପାଠ ଦେଇ ମନ। ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ, ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ। ଶିବ ନିରାକାର ଆତ୍ମାର ପିଅର, ଆମେ ପରା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟ ରତନ ଦିଅନ୍ତି, କରିବେ ଦେବତା ସମାନ। ଶିବ ନିରାକାର ଆତ୍ମାର ପିଅର, ଆମେ ପରା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟ ରତନ ଦିଅନ୍ତି, କରିବେ ଦେବତା ସମାନ। ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ି ପବିତ୍ର ହୋଇଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଯିବି। ଖରାପ ସଙ୍ଗରୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହଟାଇ ତାଙ୍କ ପାଶେ ଲଗାଇବି। ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ି ପବିତ୍ର ହୋଇଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଯିବି। ଖରାପ ସଙ୍ଗରୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହଟାଇ ତାଙ୍କ ପାଶେ ଲଗାଇବି। ବିନା ଖରଚରେ ପାଇଯିବି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଧନ। ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ, ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ। ଗରିବରୁ ପରା ସାହୁକାର ହେବି, ବୁଝିଗଲି ମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନର। ପଦମା ପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମୁଁ ତ, ପ୍ରତିପାଦେ ମୋ ରୋଜଗାର। ଗରିବରୁ ପରା ସାହୁକାର ହେବି, ବୁଝିଗଲି ମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନର। ପଦମା ପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମୁଁ ତ, ପ୍ରତିପାଦେ ମୋ ରୋଜଗାର। ଚେହେରାରେ ମୋର ଦେଖାଯାଉଅଛି ଭାଗ୍ୟର ଝଲକ ରେଖା। ନାଟକ ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଛି ହେବାକୁ ଅଚିନ୍ତା ରାଜା। ଚେହେରାରେ ମୋର ଦେଖାଯାଉଅଛି ଭାଗ୍ୟର ଝଲକ ରେଖା। ନାଟକ ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଛି ହେବାକୁ ଅଚିନ୍ତା ରାଜା। ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଉ ଏଇ ମନ। ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ, ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ। ପିତା ନିରାକାର ପଢ଼ାଅନ୍ତି ପାଠ, ପାଉଣା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଉଡ଼ିରୁ ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି ହୀରା ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ପିତା ନିରାକାର ପଢ଼ାଅନ୍ତି ପାଠ, ପାଉଣା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଉଡ଼ିରୁ ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି ହୀରା ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ପଢ଼ୁଥିବି ପାଠ ଦେଇ ମନ। ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ, ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ, ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ।